सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों। अज असीं पंजाबी दे विच लैके आए हैं जीवनी उडना सिख मिल्खा सिंह। इस दे रचनाकार हैं प्रकाश सिंह गिल। उडना सिख मिल्खा सिंह का जीवन बहुत संघर्षमयी रहा है, बहुत संघर्षशील रहा है। उन्होंने अपने जीवन के विच बहुत दौड़ा दौड़ियां हैं तो कई मुकाबले जीते हैं। सो उन्होंने जीवन किस तरह का रहा, उन्होंने परिवार में कौन कौन सन, उन्होंने पालन पोषण किमें होया, उन्होंने किहड़े मुकाबले जीते, ठीक है, इन्हों सारे बारे असीं हुण चर्चा करते हैं। आओ असीं इस दे मूल पाठ में पढ़ के इन्हें समझण का यत्न करिए। आओ जी असीं पढ़ते हैं उडना सिख मिल्खा सिंह। आओ उडना सिख मिल्खा सिंह के मूल पाठ ਨੂੰ पढ़ के समझण का यत्न करिए। मिल्खा सिंह ने लगभग 70 देशों के मुकाबले विच दौड़ दौड़ी। इस विच उन्होंने 82 मुकाबलों के विच हिस्सा लिया और उस विचों 79 बार जित प्राप्त की। एशिया की धरती पर अजे तक उस वर्गा कोई होर एथलीट यानी कि दौड़ाक पैदा नहीं होया। 1960 के विच मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ 45.6 सैकंड के विच पूरी कर दी सी ते अजे तक भी एशिया का कोई भी एथलीट इस रिकॉर्ड नूं तोड़ ना सकिया। 400 मीटर की दौड़ विच संसार प्रसिद्धि हासिल करने लई उसनूं 30,000 मील दौड़न का अभ्यास करना पिया। मिल्खा सिंह की जन्म मिति बारे कोई वधेरे जानकारी नहीं मिलती। उसनूं आप भी इन्नी कोई जानकारी नहीं सी। बस इन्ना को पता चलता है कि उसका बचपन पश्चिमी पंजाब के मुजफ्फरगढ़ विच कोट अद्दू के नज़दीक पिंड गोबिंदपुरा विखे बीत्या सी। बचपन दे विच ही उसके सिर तो उसके माता पिता का साया उठ गया सी, जिस कारण उसनूं उसकी वड्डी भैन ने ही पालिया। वो 5 भरावां अते 3 भैणां विचों सब तो छोटा सी। उन्हां दा परिवार खेती करदा सी। अपने पिंड तो 5-6 मील दूर नंगे पैरी पढ़न लई स्कूल जाना, तपदियां धुप्पां विच रेतले राह ते तुरदियां जद उसके पैर सड़दे तां ओह दौड़ना शुरू कर दिंदा अते किसी किक्कर दी छां हेठ बैठ के पैर ठंडे करदा। ठंडी छां दी तांग विच इस महान एथलीट की जिंदगी दियां पहलियां दौड़ां सन। 1947 विच जदों देश की वंड हुई तां उस समय मिल्खा सिंह 7वीं 8वीं जमात दे विच पढ़दा सी। मिल्खा सिंह दा वड्डा भरा मक्खन सिंह उस समय मुल्तान फौज दे विच सी। देश वंड समय हुए दंगियां ने उसकी जिंदगी ही बदल के रख दिती। मिल्खा सिंह अपनी जान बचाने लई अपने भरा कोल मुल्तान चला गया। मक्खन सिंह ने मिल्खा सिंह नूं फौज विच भर्ती कराउण लई बहुत कोशिश की, बड़े यतन किए। 1952 ईस्वी विच आखिर उन्हां नूं सफलता प्राप्त हुई। उस दिन मिल्खा सिंह बहुत खुश होया। 1953 के विच उसनूं दौड़ मुकाबलिਆਂ की जानकारी प्राप्त हुई। उस समय उसकी उम्र लगभग 20 साल तो उपर हो गई सी। मिल्खा सिंह शरीर वालों कमज़ोर सी। छाती का नाप घट होना उसके फौज विच भर्ती होने के राह विच वड्डी रुकावट सी। सो भर्ती करन वेले जद उसकी मिन्नती हुंदी तां उसनूं पिछे मोड़ दिता जांदा। रंग रुट्टी समय जवानां दीयां खेडां होईयां तां मिल्खा सिंह क्रॉस कंट्री विच 6वें नंबर पर रहा। उसनूं पूछा गया कि वह 400 मीटर की दौड़ लावेगा तो मिल्खा सिंह ने जानना चाहा कि 400 मीटर दौड़ कितनी हुंदी है। जब उसनूं पता लगा कि 400 मीटर ट्रैक का इक्को चक्कर हुंदा है तो उसने कहा कि वह एक दी थां 10 चक्कर ला सकता है। उस्ताद ने मिल्खा सिंह नूं समझाया कि इक्को चक्कर विच ही 10 चक्कर जिन्ना जोर ला देना है। मिल्खा सिंह ने इस तरह ही किया। वो अपनी कंपनी विचों पहले नंबर उत्ते रहा। उस समय उसने ये दूरी 1 मिनट ते 3 सैकंड दे विच पूरी की सी। इस उपरंत उसके धुर अंदरों सुत्तियां शक्तियां जाग पईयां। वो फौजियां वालियां सधारण दाल रोटियां खा के दिन रात दौड़न का अभ्यास करन लगा। मिल्खा सिंह के अफसरां नूं उस अंदर होनहार दौड़ाक की संभावना दिखाई देन लगियां। वो उसनूं ड्यूटी तो छुट्टी दे दिंदे ते मिल्खा सिंह नूं ग्राउंड विच दौड़िया फिरदा वेखदे रहिंदे। दिन रात वो अपनी दौड़ दौड़दा ते अभ्यास करदा रहिंदा। लगातार अभ्यास सदका उसका दम हुण पक्का हो गया सी। हुण वो अपने सेंटर के दौड़ मुकाबलिਆਂ तो लैके समुची फौज के दौड़ मुकाबलिਆਂ विच अगे आउण लगा।
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੌੜਾਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਐਥਲੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1956 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਲਬੌਰਨ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇਤੂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਨਮਾਨ ਨੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁੱਤਕ ਤਾੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਤੀਜੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 1958 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਐਥਲੀਟ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦੌੜਾਕ ਅਬਦੁਲ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਦੌੜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੜ ਮਾਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿੱਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੀ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੌੜਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੌੜ ਜਿੱਤਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਐਥਲੀਟ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੌੜਾਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਫੀਤੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਫੋਟੋ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਥਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। 1958 ਤੋਂ 1960 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਘੁੰਮਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਲਈ ਤਰਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਲੰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਮੀਟ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਂ ਫੁੱਟਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਜਾਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉੱਡ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੌੜਾਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ। ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੌਜੀ ਐਥਲੀਟਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 400 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੌੜ ਪਹਿਲੇ ਓਲੰਪਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 45.9 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦੂਰੀ 45.8 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ 200 ਮੀਟਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ 400 ਮੀਟਰ ਦੌੜਨ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਖਰ ਰੋਮ ਦੀ ਦੌੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਦੋਸਤਾਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। 1962 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਕਾਰਤਾ ਵਿਖੇ ਚੌਥੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਤਗਮੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। 1964 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਅੰਤ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੌੜ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬੂਟ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਜਾਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਈ ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਦੌੜਾਂ ਦੌੜੀਆਂ, ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿੱਤੇ, ਕਈ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੌੜ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬਣਾਏ ਰਿਕਾਰਡ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਥਲੀਟਾਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਗਏ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਹਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਉੱਡਣਾ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ।